जीसस क्राइस्ट दावा मसंदा वालों इत्थे आउण दे उत्ते असीं जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਕੀ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸੋਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਾ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ 2022 ਸਾਲ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ बहुत सारे लोग आपो अपने कामां दे विच बिजी आ पर प्रभु ने ये अपने बंदियां नूं ते वड्डी अनुग्रह और कृपा कीती है कि असीं खुदावंद दी इबादत दे विच हालेलुया और तुहाडे घरां दे उत्ते भी वड्डी शांति होवे और प्रभु दा अनुग्रह तुहाडे सारिआं दे नाल बणिया रहे हालेलुया एक जोरदार ताड़ी मारो परमेश्वर बाइबल किन्ने लोकां दे कोल है अपने हाथां नूं खड़े करो बाकी भी लैके आया करो क्योंकि वचन का होना बहुत जरूरी है चाहे तुसी पढ़ते हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं कोई गल नहीं प्रभु तुहानू सिखाऊगा जे तुसी सीखना चाहुंदे आ तां हालेलुया अज असीं एक बहुत अहम विषय के बारे सीखना है दान का विषय किस चीज़ का विषय है जी अपनी डायरी पेन नोटिस कर सकते हैं तुसी टाइथ दसवंध दान अज दुनिया के उत्ते बहुत सारिया डिनोमिनेशनां दे विच अलग-अलग तरीके दे नाल इस दे बारे सिखाया जाता है पर अज असीं प्रभु दे वचनां दे विचों देखांगे दान देना क्यों जरूरी है दान क्यों देना जरूरी है ते दान की देना है ते दान देना किद्दां है ये बहुत जरूरी है सानू मसीह दे विच जदों असीं आउंदे आ प्रभु दे विच सानू ये चीज़ां सीखण दी जरूरत है कि किस तरीके दे नाल असीं प्रभु दे कामां नूं कर सकीए बहुत सारे लोग वचनों को घर जाके पढ़ते हैं कि फिर प्रॉब्लम आती है क्योंकि वचन के लिखा है जिवें आपां पिछले दिन अध्ययन किया कि होशा की पत्री 4 अध्याय 6 के लिखा कि मेरी जी प्रजा है वह ज्ञान के बिना की हो गई है नाश हो गई है अज जो सूँ वचनों का ठीक रीति ना ज्ञान होगा फिर सूँ पता रहूगा कि पाक कलाम के की लिखा मुकद्दस अंजील सूँ की सिखाती है हालेलुया फिर सूँ पता लग जाऊगा भी जोड़ा खुदा का नबी दास या साडा भैन गल कर रही है वचनों के ठीक रीति ना गल कर रही है या ये कोई गल फेर फेर हो रही है या ये वचनों को तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है अज बहुत सारे लोग वचनों को अपने फायदों के लिए अपने लाभों के लिए अपनी खट्टी के लिए इन्हों तरोड़ते हैं मरोड़ते हैं अज असीं एक दान का विषय परमेश्वर ने साडे मन दे विच पाया कि असीं इहदे बारे सीखिया जाए और ये दान का विषय बहुत एक गंभीर विषय है हालेलुया जो असीं अलग अलग थावां ते जांदे हां प्रार्थना दे लई कई बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि दान देना बाइबल के अनुसार जरूरी है दान किहनूं दिता जाए कि सानूं 10वां हिस्सा कढना बहुत जरूरी है कि सानू जो सिखाया जा रहा है जिवें सानू मंगिया जा रहा है सानू उदा ही देना चाहिए या उदा ही करना चाहिए एक बहुत ही गंभीर पेचीदा विषय अज असीं इहदे बारे सीखांगे हालेलुया मैं चाहुंदा भी तुसीं अपने अखां नूं बंद करो ताकि असीं एक अहम विषय सीखण जा रहे हैं प्रभु अपनी आत्मा द्वारा सानू अगवाई बख्शण ताकि असीं इस विषय नूं अपने दिल की गहराई तक समझ सकीए हालेलुया अपनी अखां नूं बंद करे मेरे नाल मिल के असीं प्रार्थना करांगे सर्वशक्तिमान पिता असीं तुहाडा दिल दी गहराइयां तो धन्नवाद करदे हां तुसीं सानूं इक कीमती मौका बख्श दिता असीं प्रार्थना दे विच शामिल हां हुण जो पाक हिस्सा है वचन दा जदों असीं तुहाडे मूंह दीयां गल्लां नूं सीखण जा रहे हां साडे आत्मिक कानां नूं तेज कर दिओ प्रभु जी तुहाडी वड्डी किरपा साडे ते बणी रहे जिद्दां असीं वचन नूं अज रिसीव करिए असीं बहुतिਆਂ लोगों को बचाने का कारण ठहर और तुहाडे इस पवित्र वचन की मनादी करने वाले बनिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया जिन्हें सानू इस फोन की वीडियो के द्वारा भी देख रहे हैं जिन्होंने देखना भी है अलग अलग माध्यम के जरिए चाहे वो फेसबुक है चाहे वो यूट्यूब है चाहे किसी होर चैनल के थ्रू
मैं चाਹੁंदा तुसीं अपनी डायरी पैन जरूर अपने लागे रखा करो ताकि तुसीं वचन की गल नूं मिस ना कर सको, क्योंकि वचन ही वो चीज़ है जिन्हें दासां दी जिंदगी नूं बदलिया, मेरी ते तुहाडी नूं बदलिया, क्योंकि असीं ठीक रीति नाल वचन नूं सुनिया ते रिसीव कीता है। अगर वचन की कोई भी गल जिहड़ी इधर उधर हो गई है साडे लई प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वचन दे विच लिखिआ ज्ञान दे बिना मेरी प्रजा अज नाश हो गई है। हालेलुया। और असीं जिन्ना भी वचन दे विचों सिੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ घर जाके भी पूरा हफ्ता मनन करिया करो, पूरा हफ्ता नहीं पूरा महीना पूरा साल, मतलब प्रत्येक दिन ये उत्ते अपना चित लाया करो ताकि तुसीं वचन की कोई भी जिहड़ी गल आ उहनूं मिस ना कर सको, और वचन के उत्ते खरियाई दे नाल चलण की कोशिश करो ताकि तुसीं बेहतरीन तरीके दे नाल सच्चे रास्तबाज बन सको। हालेलुया। मैं चाहुंदा मैं तुसीं ध्यान दिओ, मैं वचन पढ़ूंगा लूका दी पत्री 6 अध्याय, असीं उहदी 36 वचन तो पढ़ांगे, 36 37 ते 38 है। मैं पढ़दा, तुसीं ध्यान देना सारिਆਂ ने। दयालु होवो जिवें तुहाडा पिता दयालु है, दोष ना लाओ तां तुहाडे उत्ते दोष लाया ना जावेगा, अते अपराधी ना ठहराओ तां तुसीं अपराधी ना ठहराए जाओगे, छड्ड दिओ तां तुसीं छड्डे जाओगे, दिओ तां तुहानूं दिता जावेगा, पूरा मेप दब दब के हिला हिला के अते डुलदा होया तुहाडे पल्ले पाउणगे, क्योंकि जिस मेप नाल तुसीं मिणदे हो उसे नाल तुहाडे लई मिणिया जावेगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ बड़ी वार इन्हां वचनां नूं सुणिया ते सिੱਖਿਆ ਆ अलग-अलग संतां दे कोलों, दासां दे कोलों, पर जदों ਅਸੀਂ मुकद्दस बाइबल नूं तरीके दे नाल पढ़दे हां, पूरी वचन कंटेंट तक जांदे हां और जो लिखिਆ है ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ पढ़ रहे हां। परमेश्वर दे दास लूका सानूं की सिखा रहे वचन दे विच, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वचन ਨੂੰ कंटेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पर जो आप ठीक रीति ना जिवें अज वचन आप पढ़िया 36 तो लैके 38 आयत तक कि पैसों की गल हो रही है उत्थे, क्योंकि अज अपना विषय की है जिहदे बारे आप सीख रहे हैं, दान या दसवंध देने के बारे। हालेलुया। कि उत्थे दसवंध की गल हुई है किते कोई, या कोई दान देने के बारे गल हुई है? नहीं जी हुई। जो आप 36 आयत नूं पढ़ते हैं, वचन दे विच लिखिआ दयालु होवो जिवें तुहाडा पिता दयालु है। साडा पिता कौन आ? यीशु मसीह। वो की आ? दयालु आ। फिर असीं झगड़ालू नहीं बनना, असीं भी अज दयालु बनना, क्योंकि साडा पिता कौन आ? यीशु मसीह। असीं ओहदी मानत बनना। हालेलुया। वचन दे विच लिखिआ जे तुसीं किसी दे अपराध उदों गिणाउने आ ते तुहाडे भी गिणाए जाणगे, जे तुसीं माफ करदे आ ते तुहानूं भी माफ कीता जावेगा। अगर तुसीं किसी नूं आदर नहीं दिंदे, तुसीं ओहनूं आदर दिंदे आ और ओहदा पूरा आदर दिंदे आ, तुहानूं भी पूरा आदर दिता जाऊगा। ये वचन है। हालेलुया। उत्थे किसी तरीके के किसी भी करंसी की या पैसे का जिक्र नहीं किया गया कि तुसीं इन्ने पैसे दोगे तो तुहानूं इन्ने दिते जाणगे। चलो मान लैंदे आ भी जे पैसे का जिक्र किया गया तो पैसे हिला हिला के देने आ जी, पैसों नूं आपां दब दब के देना आ, फिर पैसे आपां नूं डुलदे होए मिलणगे, गिण के देने आ, मिण के देने या चिण के देने आ, पर आपां वचनां नूं तरोड़दे ते मरोड़दे। जे कोई किसी को आप पंजाबी में आप सारे पिंडा थावां तो लोग है, जे आप किसी को बात पाइए जो बंदा अन्ना आ नहीं देख सकता, वो हमेशा एक गल कहूगा जी दो अखां की है जी, क्योंकि वो दो अखां की जरूरत है और दो अखां के बारे वो सोच रहा भी मैनू किते काश मैं दुनिया नूं देखा, मैनू अखां मिल जाण। अज बहुत सारे लोग वचनां नूं तरोड़ के मरोड़ के, क्योंकि आप वचन दे विचों पढ़ना है, मैं कोई गल अपने कोलों नहीं कह रहा, क्योंकि अगे जाके असीं ध्यान करना किवें वचनां नूं लोग अपने निजी स्वार्थां दे लई तरोड़दे आ, मरोड़दे आ, फिर पेश करदे आ। और जिहड़ी संगत वचन नूं नहीं पढ़दी, घर जाके नहीं पढ़दी ते चित नहीं लाउंदी, पूरा हफ्ता मनन नहीं करदी, वो लोग फस जांदे आ। लोग कहते वचन दे विच तां लिखिआ, सानूं इवें दस्सिआ गया कि दिओ ते तुहानूं दित्ता जाऊगा। अच्छा तुसीं अपनी जेब दे विचों सारिਆਂ ਤੋਂ छोटा नोट मान लो दान दे विच पाता, फिर तुहानूं हुण डुੱਲਦਾ होया किद्दां मिलूगा बई? हिला हिला के तुसीं पाया, बोलते नहीं। सानू समझण की जरूरत है प्रभु किस वचन के बारे, किस कंटेंट के बारे साडे नाल अज गल कर रहा, वो वचन के विचों जिहड़ी भी वचन साडे लिए अज खुलिया उसका संदर्भ की है। आओ मैं दोबारा पढ़दा, दिओ तां तुहानूं दिता जावेगा, पूरा मेल दब दब के हिला हिला के अते डुलदा होया तुहाडे पल्ले पाउणगे, क्योंकि जिस मेप नाल तुसीं मिणदे हो उसे नाल तुहाडे लई मुड़ मिणिया जावेगा। मान लो कोई दुकानदार है, वो अपना सौदा जिहड़ा है वो तोल दे विच घट तोलदा है,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸੌਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਦਰ ਮਿਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਸੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੱਢੇਗਾ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਕ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਲਾਕੀ 3:10 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਾਪ ਆਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸੌਂਦ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 20ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? 30ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? 40ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਦਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਾਪ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਦਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 20 ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 20 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੀ 20 ਕਿਲੋ ਆ, ਫਿਰ 20 ਕੁਆਂਟਲ ਆ ਜੂਗੀ ਫਸਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਆ? ਜੇ 20 ਕਿਲੋ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਦਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੂਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਲਮਣੀਆਂ, ਪੱਥਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਬਦੋਗਿਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਾਮ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਚਰਚ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਚੱਲਣਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਮੰਨਣਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਾਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਾਪ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਈਆ ਚੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ 90 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਪਾਤਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਅਜਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੱਬਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ? ਸੱਜਾ। ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜੂ ਉਹਦੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 9 ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਊ। ਬਣ ਜਾਊ ਗੱਲ ਭਾਈ? ਬਣ ਜਾਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਦੋਗਿਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਵਰੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਿਆ ਜਾਂ ਸੜਿਆ ਜਾਂ ਨੋਟ ਪਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 20 ਟੇਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਬਰਕਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੜਕ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੜਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਨੋਟ ਭਾਵੇਂ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕਰਾਂਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 9 ਦੀ 5, 6 ਔਰ 7 ਤੋਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰੰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋੜ ਕੇ ਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ 2 ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ 100 ਦਾ 100% ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ